أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ولا يحزنك والمؤمنين
المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي العلوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن الصقر وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأيدروس وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أرواح جميع سادة علي أبي علوي ثم إلى به وأبي شيخ الدكتور حبيب علي بن محمد الهاسي ووالديه وأولاده وأزواجه ومسله وتلامذته وأصوله وفروعه ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجلي وصوله وفروعه ثم إلى شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجلي ثم إلى أرواح والدينا ومسلمين وكبرك علينا ومن كان بسبك هادرا معنا في هذا المجلس الشريف وأمر في هذه البلدة من المسلمين والمسلمات وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة إذا الموت بعد الأمور في طاعته ورضاه في خير ولطف وعدل وسلامة وعلى من وأصدقنا الصالحون في مثل هذه المناسبة بما حضر في نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون يا روح
والحسن الله
كثيرا
طريقة التصوير بالعالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والمتون وما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله نعمة الله عليه وهو القمر التام الذي يتنكر في خروجه يتشرف به موطن استقراره ومرجع خروجه وقد أخرت الأقدار الأزلية بما قالت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى مرج في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر الله عليه ونورا حير أنواره وبهر فتعلقت المدراك بهذه الحروف كي يقوم في هذا القرطاس ما هو عليه من عجائب ذلك النور المعروف الله عليه وإن كانت الرسل التي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنت تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تبين ما أخذته من سير أشرف المخلوقين وما كرمه الله به في قوله من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وعلى التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برغم ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يحط ما خلقته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا ثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب الأحبار وآثر بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه فيها داعي الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق
فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون فنشرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ودمس أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حظها الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تزيد له ثقلا ولا تسقو منه هملا ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقت بروزه إلى عالم شهادة تنبسط على لهذا العالم فيودة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقل ذلكت به هذه الدرة المكنونة والجهات المسونة والكل كله اسمه ويمسي في صور وابتئاس في كرب غير صاحبها يسرون والوجود متصوفة إلى فروضه متصوفة إلى ارتفاع جواه قروضه وكلنا بتلك سنة رب فصيح العبارة معلنة بكمال البصارة وما من حامل أملت في ذلك المال إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام والسماوات متضمحة بإثر الفرح بمقاد أصراف البرية وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الزهراء بعد التكييف البطون والزهراء بدأ الله في المدن بحر التكبير وبسط في العالم الكبير مائل تصريف وتعظيم ببراء هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين
ذلك يحصل الختم كما يحصل التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحترها المتغشى منه القيودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وأمين راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص لشرف الأبخار في كل موطن من مواطن البرد ومزهر قاسم أمدادك في عبادك وشفق إرسالك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالك ولحقك وحقه من المعدل ولأهدك من الحافزين. اللهم إن لنا عطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمؤمل بما عمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزر وهو له الظهر وعم ببركته وصرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا واقصد اللهم كربة المغروبين واقضي دين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر المؤمنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ذي الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal qurbati min hadidil bashariyati ila a'la darwatil istifaiyah wa hassahum min baini ibadihi bil quyudatil kursiyah wa ja'ala dzikrahum sababan linuzulir rahmat wa dafi'an lil baliyat wa nikmati bil inayatil azaliyat istaharat manakibuhum bil afaqi wa hawarikuhum baina tibaki kastihari samsi fiddiyahiyat wa man tamassaka bihim umina minal ahwa'in nafsaniyah fa innahum qawmun la yasqa jalisuhum bil idwa'atis syaitaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi walil wujudi illatun ghaibatun wa ala alihi wa ashabil muta'addibina bi adabihil mardiyah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang sangat luas. Allah taala memberikan kepada kita iman, Islam, kita diberikan sehat, afiat, hidayah, taufik dan diberi pertolongan. Kita bisa berhadir di majelis ini bersama-sama dalam beribadah, yaitu kita membaca rotib dan kita membaca maulid habsyi, mendengarkan maulid al-habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, merahmati, dan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah membaca maulid habsyi yang mana pengarangnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Malam hari ini kita membaca manaqib beliau. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang arif billah, seorang yang salih, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang menghidupkan syariat Rasulullah, yaitu Al-Habib Ali bin Al-Habib Muhammad bin Habib Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Al-Habib Al-Imam Ahmad Al-Habsyi Sahib Syekh bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Asadur bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali ibni Al-Baqi Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad
bin Ali Khalaf Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Syarifah Alawiyah binti Habib Hussein bin Ahmad Al-Hadi Al-Zubri. Beliau dilahirkan di desa Qasam. Jadi Habib Ali Al-Habsyi beliau lahir di desa yang bernama Qasam, itu daerah Hadramaut, pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah. Di antara wasiat nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi yaitu perkataan Sidin, da'wati ammatil wujuda kullaha wa maulidi hajain tasaratin nasi wa bayu jami'uhum ala Allahi wa bayu yuhabibuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahku akan tersebar hingga ke seluruh alam, maulidku ini akan tersebar di tengah-tengah masyarakat, akan mengumpulkan mereka kepada Allah dan akan membuat mereka cintai Rasulullah SAW. Nah, ini perkataan Sidin dan sudah terbukti lah. Nah, kita sebenarnya dikumpulkan oleh Allah nih. Ini dengan berkat doa Habib Ali Al-Habsyi, dibaca di sini Maulid Habsyi lah. Sebagaimana di sekumpul di Martapura dibaca tiap malam Senin dan sampai sekarang dibaca. Nah, mulai Abah Guru sekumpul sampai sekarang ini dilanjutkan dengan anak beliau lah. Jadi kita ini mengambil barokah juga mengambil malamnya sama malam Senin. Mudah-mudahan berkah kita sebarkan lah. Mudah-mudahan karena dia disebutkan ini udah Habib Umar Al-Hafiz adalah Sidin ada berkata Sidin di waktu Abah Guru sekumpul membaca Maulid Habsyi setiap malam Senin itu Habib Umar Al-Hafiz dilihatkan oleh Allah di langit di aras para malaikat gembira senang dan sampai suara Sidin lah ke aras. Jadi ya, luar biasa Abah Guru sekumpul itu yang mengatakannya Habib Umar Al-Hafiz. Dan juga Habib Ali mengatakan jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu miliknya, jadi alhamdulillah kita di sinilah hadir mendengarkan Maulid Habsyi ini, kita boleh jadi wiridan, artinya itu amalan kita nih, baik membaca mendengarkan, maka ujar Sidin rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak pada dirinya. Jadi karena dibukakan oleh Allah rahasia Nabi, jadi di dalam hatinya selalu pandangannya Rasulullah. Yang dipandangnya hatinya ingat selalu dengan Rasulullah. Artinya kayak apa bersekumpul yang pandang Sidin Rasulullah, bahkan Sidin akan menghilangkan diri Sidin dan Sidin memandang bahwa Sidin itu diri Sidin itu adalah Rasulullah. Nah, ini luar biasa adalah pandangan hati Sidin memandang Nur Nabi Muhammad, memandang Nur Muhammad. Dan Sidin aku yang mengarangnya, namun setiap kali kitab itu dibaca kepadaku dibukakan bagiku itu untuk berhubung dengan Rasulullah SAW. Dan lagi juga Habib Ali mengatakan, ketahuilah
aku senang kepada kamu karena kamu mau membaca kitab aku ini. Jadi membaca kitab akan aku, membaca Maulid Habsyi ini disenangi oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dan aku doakan Sidin, dan aku doakan dapat doa Sidin, dan aku doakan agar kamu berumur panjang. Didoakan Sidin umur kita panjang dan memperoleh butuh. Nah, ini artinya terbuka, inilah terbuka hati, terbuka segalanya, ilmu, rezeki. Ketahui setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya di hari kiamat akan mendapat syafaat pertolongan Rasulullah SAW. Dan lagi Ali berkata, tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah SAW daripada melihat usaha untuk menyampaikan, mengamalkan dan mewantarkan ilmu. Adakah yang lebih berharga daripada kebahagiaan Rasulullah SAW? Jadi ujar Sidin lah, adakah lagi nang kebahagiaan yang luar biasa yang lebih berharga daripada dicintai Rasulullah? Tentunya adalah kebahagiaan yang besar itu apabila kita ini disenangi oleh Rasulullah. Nabi gembira dengan umatnya, dengan kita mengamalkan ilmu yang datang dari Nabi. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi Sidin wafat pada waktu zuhur hari Ahad 20 Rabiul Akhir pada tahun 1333 Hijriah. Umur Sidin 74 tahun dan dimakamkan di Siwon di sebelah barat Masjid Riyadh, dan dimakamkan dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Allahumma ansurna bihadil wani alaih wa amitan al-qadati awda'atahaladai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddi amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al lana rabi'atan ittisalin di ahli kamal min ibadika salihin warzuqna amal adab na'udhu bi'ayati wa ba'da mamati bi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab sambil muhtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kataba yaktabu abadal abidin wa ja'radai radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu anhu. Bermula setengah daripada segala khilaf yang mengharuskan, halaman 32, 5 baris mulai di atas 32. Datuk Pelampaian menyebutkan di sini tentang masalah kemarin wadah dari emas dan perak yang mana itu kada boleh diulah, nama ulahnya berdosa. Nah, bisinya pun berdosa juga. Jadi kalau isi wadah emas dilepur aja emasnya, diulah apa misalnya, diulah batangan, atau emasnya dibagikan atau disimpan bisa juga. Nah, emas lah atau perak tadi. Bagi laki-laki kada boleh memakai cincin emas, tapi kalau perak boleh, janganlah boleh aja.
Kalau bagian nggak boleh, cincin emas perak boleh. Bermula setengah daripada khailah yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak ya. Nah ini misalnya apa, kita nilah beelang ke rumah orang sugih misalnya, lalu disuruhinya makanan kita, disuruhinya bakso misalnya, mangkoknya emas, orang menemui kita lain aku kita bang kawan kita beelang disuruhinya bakso, mangkoknya emas, makan dinya kayak kita makanannya, maka kita tahu hukumnya haram hukumnya lah memakan sesuatu yang wadahnya emas haram, walaupun makanannya halal, wadah itu kata mula haram. Kenapa jadi haram? Karena masalahnya di situ ada airnya, coba bendanya itu lah. Karena emas itu kalau bahkan ada virusnya itu, nah ada virusnya, lalu dibuat di makanan, kita makan tadi itu ada penyakit. Dan juga tadi itu karena ada di hati merasa bangga dengan wadah emas tadi, itu nomor dua. Dan sebabnya lah ada juga orang biar mana apa mau untal emas ada juga. Ada orang pang betapa orang pintar bang supaya ulunnya jar kuat apa jar, jadi ada nama dahi jar makan emas misalnya berapa 2 gram jar, 2 gram diuntal supaya nggak makan ada tuh. Nah ya boleh lah itu, aduh saya kada boleh. Sedang tadi wadah aja nih emas dibuat di banyu, diminum banyu ada boleh itu apa nih emas jadi masukkan ke paru lah. Sudah terjadi apa ya aja di ya betul lah dibuang ya, hilang sudah aja arut sudah jalan. Jadi tadi di sini caranya tadi kalau kita disuruh orang makanan wadahnya emas, nah di sini ada khilahnya, ada caranya. Bermula setengah daripada segala khilah, artinya cara yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak. Nah bahwa ini artinya nih dikeluarkannya barang yang di dalam bejana itu. Jadi caranya tadi baksonya keluarkannya dulu lah, misalnya di mangkoknya emas. Jadi di sini bahwa dikeluarkannya barang yang di dalam bejana itu kepada suatu yang lain, dan jikalau kepada tangannya sekalipun. Jadi minjem wadah yang lain adalah misalnya wadah plastik. Nah, jadi yang wadah di emas tadi buat tadi ke wadah lain, hanya kita makan, asal jangan makan di sini kita misalnya. Atau misalnya kan lagi wadah lain, dituang ke tangan kita aja, dituang tangan ambil mangkok bakso tadi, tuang ke tangan kiri dulu lah, masa nanti bang mbak itu tangan kiri buat tangan pulang hanya dimakan. Melihat apa rumah kenapa itu aja. Nah itu pangkok ya saja sudah. Lalu petaponnya kenapa kita pian? Padahal kan di kitab Sabil Muhtajin itu haram hukumnya. Aku mau makan langsung lewat amat lewat wadah ini. Oh gitu aja lah, apa tahu aja lah. Nah itu bang di kitab sini deh. Jadi caranya sini dibuat wadah lain, atau jangan ada wadah lain buat di taman dulu. Hanya kita makan di tangan kita aja. Ada lagi kita makan di wadah emas tadi. Ini misalnya disuruh orang, kita ada di sini orang menyuruhi kita lah, wadahnya tadi lah, atau cangkirnya emas. Jadi di sini caranya dikeluarkan dulu makanannya pada wadah tadi, bahwa dikeluarkannya dari barang yang di dalam bejana itu kepada suatu yang lain,
Dan jikalau kepada tangannya sekalipun seperti di bubuhnya akan dia kepada tapak tangannya, seperti di bubuhnya dibuatinya, di bahasa bahari lah, seperti dibuatinya akan dia kepada kepada tapak tangannya kiri, di anak tangan kiri. Nah, kemudian maka di bubuhnya pula akan dia kepada tapak tangannya yang kanan, tapak tangannya kanan, kemudian maka diangkatnya dengan dia kepada mulutnya. Nah, itu kesannya. Tadi kesannya wadahnya kita ambil, dia ke tangan kiri, langsung makanlah. Jangan makruh hukumnya makan tangan kiri, angkat pulang ke tangan kanan. Ya kalau tangan kanan hanya dimakan. Nah, inilah sedikit memadahi caranya. Ya. Jangan sampai mengganggu makruh aja lah. Namun ini anda ke tangan kiri makannya nanti menggait makruh tangan kiri. Jadi ke tangan kanan pulang dialih pulang. Ini diatur konsidin caranya sampai dipindah dari tangan kiri ke tangan kanan pada isin caranya lah. Tetapi hilah yang tersebut itu, nah ini hilah ini bahasa Arab, bahasa ini cara. Nah tidak boleh deh anaknya kita berhilah aja. Biasanya waktu orang habis meninggal, lalu dihilahkan itu Imam Abu Hanifah, sidinlah mazhab Imam Abu Hanifah, sidin membolehkan untuk menabusi sembahyang puasa yang si mayitnya. Dihitung itu tuh umur sidin misalnya 50 tahun atau 60 tahun, umur sidin 60 tahun dan dikurangi 15 tahun, 60 kurang 5 berapa? 45 lah, 45 tahun dihitung. 45 tahun itu berapa kali sembahyangnya, puasanya setahun sekali dihitung. Itu sudah pertama hitungannya. Lalu dihitung lawan beras. Nah, berapa hitungannya beras? Belinya sewaktu semut. Lalu beras tadi dihitung kamas supaya jangan banyak-banyak kamas tadi ada hitungannya lah. Lalu dibayari, tapi itu beli-belikan bang. Nasi guru bagi doang ada, memandibani beli kakaan pulang, mau dijual untuk habis ya atasnya. Itu dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini artinya berhati-hati ya bang, berhati-hati. Kadang kamu model kalau sedikit sembahyang aku aja, karena mati aku bisa dihilangkan salah pahaman itu. Tetap dua mengerjakan sembahyang. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita Imam Syafi'i, nah kalau Imam Syafi'i kededa kesahilah tuh. Jadi tetap wajib sembahyang 5 waktu. Bilanya kita tertinggalkan dahulunya, kita kodok sembahyang kita kodok habis sembahyang pulang kita. Nah ini di kodok. Amang sudah habis umur bang, nah terpaksa diwasiati ada mengkodoakan. Misalnya sidin seminggu pada sembahyang, nah seminggu dikodoakan anak buahnya mengodoakan. Bilanya banyak benar kan misalnya bisa aja minta bantuan orang lain mengkodoakan barang aja siapakah. Nah dihadiah ya supaya orang mau juga misalnya. Nah itu Imam Syafi'i dikodoakan. Jadi kita misalnya ada sembahyang yang tertinggal 60 kita masih hidup, nah kita sendiri mengkodohnya sebelum kita habis umurnya. Karena ini sembahyang ini luar biasa, perintah Allah Ta'ala yang langsung Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ibadah para malaikat itu sembahyang, malaikat Allah Ta'ala ini sembahyang, ada yang ruku, ada yang sujud aja.
Jadi seandainya ada lagi ibadah lain yang lebih mulia pada sembahyang, pasti malaikat disuruh dia menggawi, tapi kada malaikat disuruh sembahyang aja. Nah, karena ini artinya ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan kayak apapun kita disuruhkan sembahyang. Kata kawan misalnya berdiri kita berduduk, kata kawan berduduk kita berbaring kanan, kata kawan baring kiri, kata kawan kita bertelantang, kata kawan juga kita bergerak naik. Jadi kalau ada bertelantang atau kepalanya kalau jalan ditinggikan kepala jangan isyarat rukuk sujud. Kata kawan juga misalnya mata dari kita, kata kawan juga mata dalam hati sembahyangnya bagian sudah ada lemah ban sudah. Artinya semasa kita masih ada diberi akal oleh Allah, diberi akal dan kita oleh Allah, maka tetap diwajibkan bagi kita sembahyang. Mudah-mudahan kita nantinya memperhatikan masalah sembahyang kita. Jadi tadi disebutkan oleh Sidin, ujar Sidin tadi, jika adapun khilaf yang tersebut itu hanya memberi faedah pada menolakkan haram memakai dia. Jadi ini supaya menolak memakai haram aja, artinya supaya kita tertolak memakai wadah dari emas, itu caranya. Adapun haram menaruh bejana itu dan haram menghantarkan suatu ke dalamnya, maka dia adalah tertolak dengan dia. Dan si kawan tadi membuatnya kan tahu juga membuat makanan tadi di wadah emas lah. Itu adalah apa? Tertolak dengan dia aja. Tetap aja pengharam dia terima andangnya, tapi supaya kita dari kalau makan dibuat dalam wadah lain tadi lah, atau dia ada utang kita juga tadi. Adapun bejana yang ditampal, ditampal itu ditampal itu artinya ya ditampal malah apa? Model dilaskan apa? Misalnya nang jukung ditampul apa? Ditambal, ya ditambal. Adapun bejana yang ditambal dengan emas, wadahnya besi aja bang, kuningan misalnya, tapi bungkasnya ditampal, ditapali kan dengan emas, itu haram memakai dia dan menaruh dia. Dan jika ada tampalnya itu kecil, tambalannya halus saja nih. Tapi kalau emas menambalinya itu disini haram. Lagi karena hajat, walaupun hajat sekalipun orang madahi kada mau ya kada emas tambalannya ini. Ditambah apa misalnya ban misalnya apa dia lawan emas misalnya lah. Ada juga kesan dulu kendaraan satu tempat anak melajah banyu, jadi bingung gimana jadi kan dan ada banyu itu kan mereka hendak melajah banyu sehingga diperiksa ada bawa kelotok buat alihnya ada bawa kelotok lalu anak banyu ada pernah ahli gitu malah diperiksakan manja ini jebuang ini aja kita buat bawa kelotok. Nah, karena pada emas itu terlebih daripada huyala dan perak. Jadi terlebih daripada huyala itu artinya berbangga diri. Dalam ujar tambalannya panci ini emas ya, lalu merasa hebatnya. Nah itu mengolah jadi haram pokoknya pada perak. Dan demikian lagi haram memakai dan menaruh bejana yang ditampal dengan perak,
yang ditambal dengan perak. Jika ada tambalnya itu besar. Nah kalaunya perak, tambalannya tapi ganar itu haram. Kalau halus saja. Di sini jika ada tampalnya itu besar, lagi karena perhiasan sekaliannya, atau ada yang besar atau setengahnya karena hajat dan setengahnya karena perhiasan. Adapun jika ada tampal bejana itu besar karena hajat, atau ada yang kecil karena perhiasan sekaliannya, atau setengahnya karena hajat dan setengahnya karena perhiasan, maka pada yang tiga masalah ini harus memakai dia. Tetapi serta karohah serta makruh jelas. Nah makruh mereka disahih nama makruh. Jadi makruh ini artinya dibenci. Yang kita kalau jelas Nabi kita dan Nabi Muhammad sidin gawe wajib sunnah Nabi nih, yang sidin gawe wajib sunnah, sembahyang wajib sidin, mengerja sunnah sidin. Nah adapun yang harus seperti makan dinyatakan ibadah jadi sunnah, jadinya lah itu Nabi. Nah makruh kadang-kadang Nabi menggawe makruh. Jadi makruh itu lawannya sunnah makruh. Misalnya bersandar sunnah, batas kanan batas hulu, namun kita batas kiri makruh. Nah, ya. Memakan acan, kita tujuan acan ya. Apa nih sambal iwak nila babanam gangan walau tengah hari ada sambal acan harinya bang angin duduk di pinggir lawang. Kata selawat pulang misalnya, bisa nyaman apa lah, nyaman apa. Nah itu ketujuh kita sudah bertahan dulu lah, ketujuh kita ujar aja lah disebutkan abah kulit sobongko tasidin saking berhati-hatinya sidin ada pernah sidin makan acar ya, ada pernah padahal acar itu makruh saja maunya itu aja kesimpulannya makruh. Sidin kada tahu namun kita ketujuh kita makruh itu apa garangnya? Makruh itu ya kada berdosa, kada digawi apa bilangnya digawi kada berdosa juga, kada berdosa juga. Tapi dibenci lah, agama kada suka dan itu aja. Berdosa kada bang, kada berdosa. Nah ini saking hati-hatinya si jendela. Jadi ada namanya tadi biasanya kursus itu ada kata pernah sih makan acan yang sambal tadi kada pernah sih karena sih menjaga adalah karena itu hukumnya makruh. Nah kita kata gimana kita kata kita barang yang kita kawan-kawannya deh yang makruh kita tinggalkan seperti misalnya masuk kawisi batis atau sekarang pada hulu masuk WC makruh hukumnya itu. Kada berdosa juga masuk batas kanan pada hulu, kada berdosa juga cuma makruh. Arti makruh tadi Nabi kata kayak itu sidin, Nabi sih masuk ke batas, masuk ke WC batas kiri kalau dulu keluarnya batas kanan. Bacaan ada bacaan aja masuk ke WC, ada bacaan masuk ke WC. Allahumma ini a'udzubika minar khubusi wal khaba'is, itu bacaannya. Amun kada hafal tulis anak dia buka isi. Misalnya hafal ya. Karena nanti kita sih masuk ke dalam isi nih. Nah, sekeluargaan biasanya mengamalkanlah anak, bini, membaca itu masuk ke WC. Tulisnya ada juga di muka WC sudah membaca. Nah, ini mengamalkan sunnah Rasul. Kadang-kadang kalau kita di keluarga ini kita ngali rezeki, jangan-jangan ada di keluarga kita tergawi
dibenci nih lah. Nah, tegawi nang kita kada sadar nih, coba kita dirubah di rumah tangga kita nih lah. Artinya kita nih hamba keluarga kita ini keluarga yang mawaddah warahmah ya. Nah, yang bahagia. Nah, lalu kita biasakanlah mengerjakan sunnah-sunnah Rasul di rumah tangga kita. Serta karah adalah serta makruh. Dan jika ada tampal bejana itu kecil karena hajat, maka itu harus memakai dia dengan tiada karaha. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahwasanya masalah pada bejana yang ditambal dengan perak itu 6 masalah. Pada 2 masalah daripadanya haram memakai dia dan menaruh dia, dan pada 3 masalah daripadanya harus memakai dia serta karaha, dan pada 1 masalah daripadanya harus memakai dia dengan tiada karaha. Nah, kesimpulannya ada yang dibolehkan, ada yang kada adalah dalam masalah perak. Nah, ini masalah wadah tadi, berikan usaha kalau kita bola wadah tadi diulahan aja, galang aja. Bermula yang dikehendaki daripada hajat di sini yaitu gorot, itu tujuan membaiki jiwa. Gorot itu bacanya tinggal titiknya. Membaiki jiwa, tujuan membaiki jiwa tiada karena lemah daripada menghasilkan yang lain daripada perak. Karena lemah daripada yang demikian itu mengharuskan akan memakai bejana sekaliannya emas atau perak. Istimewa pula bejana yang bertampalkan perak. Adapun hukum pada besar dan kecil maka itu kembali kepada uruf, kepada pendapat orang banyak. 2. Maka barang yang dibilangkan huruf besar maka itu besar, dan barang yang dibilangkan huruf kecil maka itu kecil. Dan jika seorang adalah tampal itu besar pada huruf atau kecil, maka harus baginya memakai dia karena asalnya harus 2. Dan jika kita berbilang beberapa tampalnya yang kecil karena perhiasan, maka ditilik jika ada tidak sampai perhimpunannya kepada order tampalnya yang besar pada huruf haruslah memakai bejana itu, dan jika sampai ia kepadanya maka haramlah memakai dia. Ini masalah wadah besi ditambah di perak lah. Kalau yang kecil itu tambalannya boleh, kalau yang ganal kada boleh. Nah, ini aja masalahnya. Ganal halus tuh kayak apa aja luminan duitnya, takoni orang banyak, orang 10 takoni ini ganal halus tambalannya. Bismillah memadahi ganalnya, enggak ada. Ini anak-anak tahu. Ini diaturkan si dunia hukumnya lah. Dan jikalau dijadikan bagi bejana yang lain daripada emas atau perak itu rantai daripada perak, atau dijadikan yang baginya tutup daripada perak harus memakai dia. Amun tang diulah emas peraknya diulah rantai dukung misalnya. Nah itu boleh ya, suki ngaranya orang tak dapat rantai emas lah. Karena yang namanya itu ya dinamanya bejana itu lain wadah ya sih, ada apa? Asal jangan wadah aja lah. Nah pajar berulah apa misalnya bola galang misalnya 1 kilo galangnya beginian misalnya tangan. Nah misalnya kalau merasa hebat, kamu dosa pulang, berarti dibeli dari di situ merasa hebatnya pulang. Nah, supaya jangan merasa hebat kayak apa? Jangan merasa kita hilangkan diri kita adalah namun kita merasa hebat, berdosa kita ada sombong di hati nggak, maka jangan juga layak dulu jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada sifat sombong. Jadi jangan merasa hebat.
kita ingat akan kita ini hamba Allah, kita ini banyak kesalahan, banyak lupa kita lah, banyak dosa. Tetapi jika ada umpama rantai itu semata-mata karena perhiasan juga, maka disyaratkan bahwasanya ada ia kecil pada huruf supaya halal memakai dia. Jadi yang hendak mengolah rantai juga galang, jangan tapi ganda Jepang berat membawanya sampai 5 kilo misalnya di tangan beratan. Maka itu seperti hukum tampalnya yang tersebut itu, karena jika ada ia besar karena perhiasan atau ada emas jika ada kecil lagi karena hajat sekalipun haram memakai dia. Pendaratan misalnya ada boleh juga kita dan halal memakai bejana daripada jauhar yang sangat indah, nah daripada perhiasan yang sangat indah, tapi lain pada emas seperti bejana daripada mutiara. Nah juga hendak misalnya piring cangkir dari mutiara, ada apa itu, dan yakut, batu yakut, ada apa, padahal yakut lah pada emas. Tapi kenapa emas kada bolehnya? Orang tahu emas terlarang, yakut terkira murah aja, padahal larang mana yakut itu lah. Tapi orang susah kiranya ini murahnya aja. Jadi amunnya wadah yakut boleh aja, dan virus, batu virus pakai batu memang ada biji jol lah, virus lah, dan diulah cangkir itu mesinnya jadi cangkir itu pada apa itu, dan jubarjat di batu junin, dan jamrud batu jamrud hijau, ya kan? Nah itu kata bapak adalah wadah itu apa ya, wadah misalnya ember misalnya jamrud, itulah ada emas harganya boleh aja. Barang dan barang sebagainya, karena segala fakir tiada mengetahui, mereka itu orang susah kada tahu harganya jamrud itu berapa, ada tahunya. Makanya kata bapak kalau emas orang tahu emas berapa ini, mana tahu orang aja sidin wadah aja cangkir emas mah jalan tahu mak orang fakir, orang fakir mendengar orang susah mah jalan emas sidin cangkir jalan aku aja makan hari-hari gini bilang ada cukup jalan. Nah ini makanya kita ada boleh tadi biasanya pakai cangkir emas mereka itu. Jadi karena segala fakir tiada mengetahui, mereka itu akan dia, maka tiada pecah hati mereka. Jadi misalnya tadi cangkir dari mutiara, orang susah kada tapi sedihnya. Kalau ini cangkir emas yang susah sedih melihat, artinya nih mencukupi hari-hari ini cukup misalnya sidin itu nah cangkir kasihnya emas ya kan pembagian ke apa gitu. Nah di hati ini lah misalnya. Maka tiada pecah hati mereka itu sebab melihat dia bersalahan dengan bejana emas dan perak. Nah itu jadi masalahnya. Nah babun najasah wa ijalatiha, ini bab najis dan cara menghilangkannya yang akan datang. Masalah najis dan cara menghilangkan. Nah ini penting juga supaya kita tahu, supaya ibaratnya ibadah kita ini anusoh jadinya, karena kita ini kada jauh daripada najis. Misalnya kami anak, apalagi ada anak misalnya kami, nah ini kita disuruhkan mengetahui cara membersihinya. Nah, mungkin sampai di sini dan ada beberapa manfaatnya. Ampun maaf lah terlambat sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, mudah-mudahan kabul segala hati kita seberatan, yang lagi sakit diberi kesehatan oleh Allah, yang lagi dapat kesusahan dihilangkan kesusahannya, dimudahkan segala urusan kita seberatan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.